फल गुण नित सलाहिया जिसनो तिल न तमाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, वडभागी हो आप जो हर महीने की तरह संक्रांत वाले दिन अपने घरां दा काम कार त्याग करके गुरु चरनां विच अपनी आत्मा की कल्याण वास्ते जो सतगुरां ने 12 महीनों द्वारा उपदेश प्रदान किया, उसनूं प्राप्त करने वास्ते, उसनूं ग्रहण करने वास्ते, उसनूं सरवण करने वास्ते गुरु चरनां विच आए जुड़े हो। गुरु चरनां विच बैठ करके जिथे आप जी ने गुरुदेव गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के मुखारबिंद तो उचारण की हुई पावन पवित्र बाणी श्री सुखमनी साहब जी के संपूर्ण पाठ सरवण करना कीते है। उत्थे कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना, एकाग्रचित हो करके कीर्तन करन अते जो सुरता जन एक मन एक चित भाई की विरती बना के सुनता है, फल की मिलता आप तरे सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों जाएंदा। और गुरु महाराज जी ने बाबा कबीर जी के मुखारबिंद तो गारंटी देना की है कि गुरु की बाणी ऐसी है, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। ये नहीं भी करन वाले का ही उधार हुंदा, नहीं जो भावनी के नाल सरवण करता दोनों का निस्तारा गुरु की बाणी कर दिंदी है। गुरु चरनां विच बैठ करके आप जी ने 2.5-3 घंटे का समा गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण किया। उपरंत संपूर्ण 12 माह का पाठ जो गुरु महाराज जी ने 12 महीनों द्वारा सानू उपदेश प्रदान किया, उहदा पाठ भी आपां समूह संगतां ने सरवण करना कीता। और अज जो महीना है फग्गण का महीना, ये नानक शाही जो सम्मत है उसका आखिरी महीना है। और गुरु महाराज जी ने आरंभ विच जो सानू जदों ये नवे साल का आरंभ होना है जो उपदेश दिता सी, और जो वो 11 महीनों विच जिन्हां ने उहदी कमाई की है, 12वें महीने विच उसनूं उहदा फल प्रदान जो हुंदा उहनूं दर्शाउणा कीता। आरंभ विच सतगुरां ने बचन कीते सन, चेत गोबिंद आराधिया होवै आनंद घना। हर मनुख संसार विच आनंद चाहुंदा है ते आनंद की प्राप्ति वास्ते यतन करता है। आपां भी जदों एक दूजे नूं मिलते हैं, कोई पुछदा की हाल है तो आपां कहने आनंद है जी, बड़ी दाते की मेहर है, आनंद है। पर हुंदा की है जदों आपां कुछ समा आपसी बैठ के गलबात संसारक सांझी करते हैं, वो उपरों उपरों कहण दे जो आनंद कहा सी उहदे विचों निकलदा की है, दुख कीआं पंडां खुलियां सुख ना निकलियो कोई। उहदे विचों दुख ही प्राप्त होंदा है, क्योंकि सारा संसार जिहड़ा है दुखां दे नाल भरिया होया। और गुरु महाराज जी ने आप खुद लिखना कीता और नाल सब शब्द वरतना कीता। सब दे विच आपां सारे आ जाने हैं। नानक दुखिया सब संसार, सारा ही संसार दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि के दास। जो परमात्मा के नाम के नाल जुड़ जाता है वही सुखी ते आनंद नूं प्राप्त करता है। किसी नूं तन करके कोई दुखी है, कोई चिंता विच ग्रसिया होया है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜੱਗ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਖਾਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਘਟਾ ਘਟਾ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਘਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਬਰਫੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਸਵਾਦ ਕੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਠਣਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਖੜਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੜੂੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਫਾਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਉਪਾਰਜਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ? ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਣਤਾਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਭਾਈ ਦੀਸੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੁਆਉ ਮਲਾਸਾ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਇਨਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਢੁਕਾਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ ਪਰ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਪੇਸਾਓ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਜੈ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਚੀਏ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕਦਾ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਲਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਕੇ, ਖੂਹ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰੇਹ ਵੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ, ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਆ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖੋਦ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਪਤ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਘਸਾਉਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸੀਤ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਜਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਭੇਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥ ਕਰਕੇ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਆ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਲ ਕੋਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਆਨੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਦਾ ਭਾਵ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤੇ ਦਹਿਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ RAM। ਦੂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਹਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਖਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦੋਂ ਦੂਤੇ ਦਹਿਨ ਭਇਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਆਏ RAM। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਛ ਪੁਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ।
ਰਾਏ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਐਸਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਝੂਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਦੀ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੋ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਿਲ ਸਈਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸਰੂਪ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਇਆ ਬੁਰਸਾਣੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਤ। ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਲਾਹ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਿਓ, ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਓਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਤ ਪਲਟ ਸਵਾਰਿਓਨ, ਨਿਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਰ ਰਵਿਦਾਸ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ,
ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਲੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੰਦ ਵਰਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਈਏ ਜੇ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਆ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਹਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਉਹਦਾ ਪਲਤ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਅਬਨਾਸੀ। ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਨਾਸੀ ਉਤਪਤ ਸੇਤ ਬਨਾਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬਾਂਧੇ, ਤੋ ਫਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ।
ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੇ ਹਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਬਸੰਦੋ ਕੋ ਹੱਥੜੇ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਬਸਾਰੀਆ ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਕੈ ਨਾਏ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 20 25 30 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਪਜਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੋਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? 17 ਕਾ ਮਤ ਹੀਣ ਅਸੀਆਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 90 ਕਾਸੇ ਜਾ ਸਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਪਮਲ, ਢੰਡੋਲਮ ਢੂੰਡਮ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲ ਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਝੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਅਧੀਕ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜੀਵ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਾਤਨ ਕਥਾ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਆ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਔਰ ਉਹਦਾ 1000 ਫਨ ਹੈ। ਆਪ ਪਤਾ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ 2 ਜੀਭਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2000 ਜੀਭ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜੀਭ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੇਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਤਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ। ਔਰ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੁਰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੜ ਸਮਾਨਾ, ਕਮਲਾ ਪਤ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਫਲ ਗੁਣ। ਫਲ ਗੁਣ ਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੱਗਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਾਤਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੇਖੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਸੁਣ ਹੋਤ ਹੋ ਨਿਰਾਸ ਹਿਰਦੇ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਆਸਾ ਉਰਧਾਰ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਭੈ ਭਰਮ ਟਾਰ ਹੋ।
जल तर संगम के अफल सिमल द्रुम, चंदन सुगंध संबंध मलगार हो। अपनी करनी कर नरक हूँ न पावो ठौर, तुमरे बिरद को आसरो संभार। दाता लिखे कते न छुटिया, खिन खिन भूलन हार, बख्शण हार बख्श लै नानक पार उतार। गुरु के सिख ने करना सब कुछ आ, परमात्मा का नाम ही जपना, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਾਲੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੂ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ, ਕੀਤੇ ਗਨੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਿਆ, ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸੁਧ ਭੂਲੀਐ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ, ਲੂ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ, ਬਿਨ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ ਕਾੜ ਭਵਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋਂ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਠਕੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਇਕਿਰਤ ਕਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰੁਖੰਦਾ। ਪਾਸੀ ਕੋਈ ਆਸਾ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਈ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੇਤ ਗੁਰਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਾਲੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਊਠਦ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ, ਹਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।